First of all, I would like to say congratulations to the parents of the students who are here. It's your sacrifices that have brought the kids out here. It's your hard work. And I would like to say this to the kids here, children here, students, that always consider this point that your parents are working twice is a very small word. It's very working hard for you to be here at such a place. You always have to consider that. You always have to look up to that. Your parents have been through the situations, the journey that you are going through. So the first help that you should always look for is from your parents. They have a good experience. They always have good feelings for you. They always want to work for you. So don't think that if your parents are pushing you towards something, that they are doing something bad for you. Unified Council has been doing excellent service since almost now 27 years, transforming millions of people as better citizens. Why I am using this word called, there are many institutions sponsored by government and non-government association, so-called skill development organizations, wherein only vocational development is being done. They want to give training for how to be a good electrician, good plumber, good whatever you call it as a vocation. But nobody is thinking how to make a better citizen. Only organization like this will mold, transform your children as better individuals. Put your hands together and appreciate the efforts of Unified Council, especially Srinivas Kalluri, for this excellent effort. I have a maths teacher called Sudhakar Reddy sir. Still, if I close my eyes, I can remember his face. He used to give an opportunity to all of us. You want this option or this option? How many of you understood what I said? This option or this option? Yeah, now no option to all of you. Not only the option, if they stare like you also, parents will come next day morning to school. मैंने कुछ नहीं बोलते मेरे बेटे को आप कैसे बोल सकते हैं? Challenge the teachers. If they want to teach something else, it's happening. That is the reason my friend Srinivas created this wonderful organization 27 years back, Unified Council, covering all other subjects, what you don't cover in the subject.
గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చిన అక్రాస్ ఇండియా చిన్నారులకు అందరికీ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్, కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ. అదేవిధంగా నన్ను ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేసినటువంటి మరి యూనిఫైడ్ కౌన్సిల్ వారికి, ముఖ్యంగా శ్రీనివాస్ గారికి, అదేవిధంగా ప్రదీప్ గారికి, ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వరరావు గారికి, మరి సహాజ్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు, పత్రికా మీడియా సోదరులకు, పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్కి అందరికీ శుభాకాంక్షలు. సో ఎడ్యుకేషన్ అనేది లైఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. వితౌట్ నాలెడ్జ్ వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. దట్ ఈజ్ నౌ గోయింగ్ స్టోరీ. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏది కోల్పోయినా ఎడ్యుకేషన్, నాలెడ్జ్ అని ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు. సో అది మనకు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంది, అదేవిధంగా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ని కూడా క్రియేట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్. సో ఈరోజు అలాంటి వాళ్లకు ప్రోత్సహించాలన్నటువంటి లక్ష్యంతో మరి యూనిఫైడ్ కౌన్సిల్ వారు ఎవ్రీ ఇయర్ అక్రాస్ ద ఇండియా కాంపిటీషన్స్ ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో మీలాగా ప్రతిభను, టాలెంటెడ్ పర్సనాలిటీస్ను సెలెక్ట్ చేసి వారికి ఒక ఇట్లాంటి గొప్ప ఈవెంట్ సెలబ్రేషన్ కండక్ట్ చేసి మరింత సపోర్ట్ చేయడం కోసం, ప్రోత్సహించడం కోసం ఈరోజు ఈ అవార్డ్స్ ఇవ్వడం, ఇందులో నేను పాల్గొనడం నాకు చాలా సంతోషం ఉంది. నేను కూడా స్టూడెంట్ని. ఇప్పుడు నవ్ ఐఎమ్ ఏ మినిస్టర్, బట్ స్టిల్ నవ్ ఐఎమ్ ఏ స్టూడెంట్. Recently I completed my PhD and again I attended my another PhD entrance. I attended double PhD part. So I am trying to improve my level, myself, my personalities, my education, my knowledge. నాలెడ్జ్ అనేది ఎక్కడా కూడా ఆపడానికి లేదు. చాలా పెద్ద ప్రపంచం. దాంట్లో జస్ట్ అంతలో చాలా 1%లో చాలా చాలా తక్కువ మనకు తెలిసిన నాలెడ్జ్. సో ఎప్పుడు కూడా నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. నేర్చుకున్న సంస్కారము, చదువు, నాలెడ్జ్ని షేర్ చేస్తూ ఉండాలి. అది ఈ సమాజానికి ఒక నిరంతర ప్రవాహం లాగా నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకున్నది కొన్ని తరాలకు ఉపయోగపడే విధంగా షేర్ చేయాలి, టీచ్ చేయాలి, పంచాలి. సో అది ఎప్పుడు కూడా అవసరం. అందుకనే నేను ఎప్పుడు కూడా నిత్య విద్యార్థిలాగా ఉండాలని నా కోరిక, నా డ్రీమ్. అది ఎంత ఏజ్, ఎంత వర్క్ బర్డన్, ఏ పొజిషన్ ఉన్నా బట్ అన్ని రంగాలలో నేర్చుకోవడం అనేది అలవర్చుకోవాలి. నా పోర్ట్ఫోలియోలో కావచ్చు, లేదా అకాడమిక్గా చూస్తే స్టడీస్లో కావచ్చు, లేదా ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినప్పుడు మీరు స్టూడెంట్స్గా ఉన్న వాళ్ళు కూడా టీచ్ చేస్తుంటే వాళ్ళ నుంచి కూడా కొత్త కొత్త అంశాలు మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి. సో అది కూడా నేర్చుకోవడానికి ఎప్పుడు నేను ఇష్టపడతా ఉంటా. మాట్లాడడానికి తక్కువ ఇష్టపడతాం, కానీ నేర్చుకోవడానికి ఎక్కువ పడడం మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఎక్కువ నాలెడ్జ్ని మనం గెయిన్ చేయగలుగుతాం. సో అది నాకు మీ అందరికి కూడా అదే తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు ఒక ప్రోత్సహించాలని మరి యూనిఫైడ్ కౌన్సిల్ వారు మీ అందరితో ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టి అందులో మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేసి మీ నాలెడ్జ్కి సపోర్ట్ చేస్తూ మీకున్న టాలెంట్ను ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం ఈ యొక్క అవార్డు ఫంక్షన్ పెట్టి నన్ను ఆహ్వానించినందుకు వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఆల్ ద సక్సెస్ ఇన్ యువర్ ఫ్యూచర్ అని తెలియజేస్తూ గాడ్ బ్లెస్ యూ. నమస్కారం. Today we are celebrating Unified Council's annual award celebrations. These celebrations we have been conducting Olympiads for the school children across the country, and for the last 27 years
మేము ఒలింపియాడ్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. ఆ ఒలింపియాడ్ ఎగ్జామ్స్లో టాపర్ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ అక్రాస్ ద కంట్రీ వీ ఇన్వైటెడ్ దెమ్ టు హైదరాబాద్. ఈరోజు వీఆర్ ఫెలిసిటేటింగ్ ఫర్ దెమ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ క్యాష్ అవార్డ్స్, రివార్డ్స్, ల్యాప్టాప్స్, ట్యాబ్లెట్ పీసీస్. ఈ ఇయర్ ఒక 10 lakh స్టూడెంట్స్ మా ఎగ్జామ్ రాశారు. అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఇండియా కాకుండా ఇంకో 32 కంట్రీస్లో మేము ఒలింపియాడ్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. ఈ యాన్యువల్ అవార్డ్ సెలబ్రేషన్ అనేది ప్రతి సంవత్సరం ఇలానే పిలుస్తున్నాము. సో ఈ స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ అక్రాస్ ద కంట్రీ వచ్చి ఫెలిసిటేటింగ్ దెమ్. టీచర్స్ వస్తున్నారు అండ్ పేరెంట్స్ అండ్ స్కూల్స్.